Okay, so last time we were looking for the hand scoop. आता हे हँड स्कूप म्हणजे काय आहे माहिती का? थोडक्यात आपले जे सिमेंटचं काम करणारी जी लोक असतात ना, इमारती वगैरे किंवा घरं बांधणारी जी लोक असतात ना, है ना, तर ते ती लोक जे जसं ती थापी म्हणतात त्याला, ऍक्च्युली सिमेंट वगैरे असं हे करण्यासाठी, भिंतीवरती लावण्यासाठी लाईक दॅट स्ट्रक्चर असतं हे. सो दिस कॅन बी यूज टू कलेक्ट द सॉलिड मटेरियल. दिस कॅन बी यूज टू कलेक्ट द सॉलिड मटेरियल. ओके, सो बघा, त्याला जर तुम्ही एकंदरीत बघितलं तुमच्या इथे स्क्रीनवरती, तर इथे तुमच्या लक्षात येईल. सी, दिस इज व्हॉट द हँडल टू होल्ड दॅट hand scoop. Okay, and sorry, है ना, and this is the portion which actually going to collect your sample, solid sample. Okay, so it may be made up of metal, any metal. It may be made up of plastic as per the requirement. Okay, so you can collect material from conveyor belts, right? कन्व्हेअर बेल्ट्स मध्ये ज्याच्यावरून ते मटेरियल फ्लो होतं आणि त्याच्यावरून तुम्ही अचानक त्या ठिकाणी घ्यायचं असेल सॅम्पल, यू कॅन कलेक्ट इट. You can collect sample from drum, barrels are there, okay, other containers are there. And if even if that sample is present in any vehicle, you know, माती वगैरे भरलेली असेल एखाद्या व्हेकल मध्ये, सिमेंट वगैरे भरलेले असेल, from there also you can collect the material as a sample. Okay, so whole topic we are focusing for the सॅम्पलिंग नाव. ओके, तीन प्रकारचे त्या ठिकाणी आहे, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. त्यातलं हे सॉलिड सॅम्पलिंग आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सॅम्पलिंग ऑफ गॅसेस. सॅम्पलिंग ऑफ गॅसेस. ओके, सो why we are going to do the sampling of gases? The purpose behind is to check the what are the components, okay, what are the different gases present in the atmosphere or the present in the containers or the tanks in which you are storing the gases. Okay, if I want a nitrogen gas and that nitrogen gas I require to create an inert environment in a reaction. तर त्या रिएक्शन फ्लास्क मध्ये इनर्ट एन्व्हायरमेंट मी तयार करणार आहे, पण अलॉंग विथ दॅट नायट्रोजन, इफ oxygen is present up to certain extent, that is definitely going to attack on the different species present in that sample now. Okay, or sorry, in that reaction flask now. ओके, म्हणून काय आहे की मला जे पाहिजे, जो गॅस पाहिजे त्या तोच गॅस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे की नाही, त्याच्यासाठी याचा यूज होतो. जसे की ऑक्सिजन, नाउडेज ड्युरिंग द कोरोना people, some people requires the oxygen because oxygen level get down due to the infection in the lungs. Okay, and to maintain that oxygen level, so what they do, they take that person to the ventilator. To the ventilator they provide oxygen to that respective patient. Okay, so त्या ऑक्सिजनच्या कंटेनर मध्ये ऑक्सिजनच आहे का आणि काही त्याच्यामध्ये जर दुसरे गॅसेस असतील, इम्प्युरिटीज असतील, so patient cannot survive. This is again what the issue is. In a similar way, in industries, in different field, particular gases are required, so that analysis can be carried out. Again, you can do the analysis from the atmosphere, okay, which is surrounding to us. की ऍटमॉस्फिअर मध्ये कुठले पार्टिकल्स, कुठल्या गॅसेसचे पार्टिकल्स आहेत किंवा कुठलं काय काय त्या ठिकाणी इम्प्युरिटीज आहेत, दॅट वी कॅन find out. Okay, so there are different method for this purpose. Okay, so and the whole aim is to find the composition of gas. Okay, composition of gas. Now even you can find out the gases present from the soil, that is another matter. Okay, that is somehow extra information nobody going to ask. So compared to the sampling of solid and liquid, the sampling of gases is different. It is a different technique because all the gases are need to be included into the final sample, and hence it is a challenging. How it is challenging? See now, as you are going to take the sample from the Khed region or the Lote region, in the last few years in Lote region the air pollution is continuously increasing and all the people are getting impacted due to which. Okay, so what we will do now, we'll take that instrument and we'll do the sampling for gases at different places. Okay, so for one day and for 24 hours I will keep that my instrument in a particular region.
आहे ना. एका इंडस्ट्रीवरती आज ठेवलं, नंतर पुन्हा 100 मीटर दूर गेलो, दुसऱ्या इंडस्ट्रीवरती ठेवलंय ते माझं इन्स्ट्रुमेंट, पुन्हा तिसऱ्या दिवशी तिसऱ्या इंडस्ट्रीवरती ठेवलंय. असं मी 5 दिवस 10 दिवस सॅम्पलिंग करेल. And at the end of collecting a collection of sample, I will mix all the gaseous sample and will take some amount from that one. Okay, and that collected amount, okay, from which I am taking the sample, that I am going to analyze. So now what will happen, की मी सगळा एरिया त्या पिरियड मध्ये सर्व एरिया काय करणार आहे, कव्हर करणार आहे तिथला. आणि तो एरिया कव्हर केल्यामुळे मी जो फायनल सॅम्पल अनालाइज करेल त्याच्यामध्ये सर्वांचे कंटेंट असणार आहे. And as it is a gaseous in nature, so they are easily, means that is homogeneous mixture now. No need to think about heterogeneity over here. As gases are in the gaseous state, they are continuously, molecule are continuously moving here and there. So they get mixed completely with each other. And that is why we can do very analysis easily. Okay, so this is what the matter is regarding the gases. But for the collection of sample, proper need is to be taken, or proper science need to be applied. Okay, and you must have prior information. Now what is the instrument for the collection of gas? Now see, this is what the diagram, this I don't know whether you remember or not, but this is the diagram from your SY BSc book, and the same diagram is as it is in TY BSc book. Now this diagram you will see at the 4 places in the same PowerPoint presentation. हे जे तुम्ही आता पुढे स्टडी करणार आहात 4 ठिकाणी हे डायग्राम दिसेल तुम्हाला. तर फक्त एकदा बघून घ्या मी काय सांगतोय ते, है ना. इथे हे कॉक आहे, एफ बघा, एफ कॉक, स्टॉप कॉक आर देयर. ओके, स्टॉप कॉक. त्याच्यानंतर जो की तुमच्या ब्युरेटला असतो ना सॉल्व्हंट फ्लो करताना, तसे स्टॉप कॉक आहे. दिस इज अनदर स्टॉप कॉक ए, दिस इज अ स्टॉप कॉक E. This is not D. I will tell you what is D. And this is a stop cock. See how many cocks are there now? 1, 2, 3, and 4. F1. This is 2E. Then 3A and 4C. These are the stop cocks. Now this is a D. What is a D? It's a joint. Okay, this is a joint now. So this pipe is connected to this cylinder, or this, or you can say cylinder or the container, whatever you want. This is to store the gas, to collect the sample, okay, which is on your screen now, see easily. And this is the B. So this is the extended pipe. It is connected to the mercury. This is connected to the mercury reservoir, HG reservoir. Okay, आता व्यवस्थित समजावून घ्या, कारण 4 ठिकाणी हे बघायचं आहे तुम्हाला. डोंट गेट कन्फ्यूज, अदरवाइज यू विल से सर दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, we are not able to understand. Okay, so whatever I am saying here, just focus properly now, because this is, we are going to use 3-4 type of sampling, in the 3-4 type of sampling. Now this is connected to mercury reservoir. Now, or you can say तिथे एक छोटंसं त्या ठिकाणी स्टोरेज साठी मर्क्युरीचं हे असतं, ज्याच्यामध्ये बघूयात काय यूज आहे त्याचा. नाउ दिस इज स्टॉप कॉक सी. दिस इज कनेक्टेड टू द व्हॅक्यूम. दिस इज कनेक्टेड टू द व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम मध्ये काय असणार आहे, एक छोटी मोटर असणार आहे. आपण पाण्यासाठी जी मोटर वापरतो ना, तशी छोटीशी मोटर असते, आणि ती मोटर चालू केली की फक्त रिव्हर्स, सॉरी हियर व्हॅक्यूम. ओके, WM. काय की मी पॉवर पॉइंट वर लिहितोय, थोडंसं माझ्याकडे पेन टॅब नसल्या कारणाने आय एम ट्राइंग टू राइट इट विथ द हेल्प ऑफ माउस ओनली. सम टाइम लाईन थोड्याशा इकडे तिकडे होतात अशा. ओके, नाउ सी स्टॉप कॉक F, स्टॉप कॉक A, स्टॉप कॉक C, स्टॉप कॉक E. नाउ B is connected to mercury reservoir. C is connected to the vacuum. Now what is left is Q. So Q, this is a vessel. This is a vessel in which all this stop cock A, B, C and stop cock E, they are connected to this vessel. This is what the square, you can say it's like a, you know, बघा या ठिकाणी हा जो तुम्हाला ठोकळा किंवा त्याला काय म्हणूयात आपण, है ना, जो क्यूब दिसतो आहे ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो बॉक्स आहे ऍक्च्युअली, दॅट इज क्यू, and that is called vessel. That is called vessel. So this may be made up of, हा कशापासून बनवलेला असतो तुमचा, दिस मे बी मेड अप ऑफ ग्लास, स्टील, आयर्न, glass, steel, iron. Okay, and the material should be as such, it should not get react with the
sample which you are going to collect in this container P. ओके, हे मटेरियल कसं असलं पाहिजे की जो गॅस कलेक्ट करणारे सॅम्पल ते त्याच्याबरोबर रिॲक्ट व्हायला नको. दिस इज व्हॉट द होल एक्सप्लेनेशन just to the left side of your screen. Now, where you are going to use that one, you are going to use it for the ambient sampling. Then you are going to use for the stack sampling. Now what is ambient sampling? So ambient sampling is the atmosphere मधून तुम्ही जे काही sampling करणार आहात, that sampling is called as ambient sampling. or free air चं जे काही तुम्ही sampling करणार आहात, that sampling is called as a ambient sampling. Okay, ambient sampling. So this is to find out the air quality. This is to find out air quality. Okay, and as I told you, material use should be enough to the all the gases which you are going to collect as a sample. Okay, the material which you are going to use for the construction of this vessel, okay, or that device, okay, which you are going to use for the sampling of gases. Okay, तर सॅम्पलिंग करताना सफिशियंट नंबर मध्ये तुम्हाला करावं लागणार आहे. सो दॅट you must focus for the uniform composition of sample, okay, from the all selected area. So device include tubes, okay, that may include glass, bottle, aspirators, pumps with activated charcoal or carbon, and then silica is there, syringe are there. So these are the things, okay, which we can use for the sampling purpose. We'll see in detail. Okay, so the instrument should be such that, okay, the while collecting the sample, you will not get in contact with the sample, means your hands, okay, or any portion of your body should not get in contact with that. Okay, and while doing sampling, there should be proper care need to be taken so that it not get contaminated with the other things. Okay, जे तुम्हाला atmosphere मधून जे gases घ्यायचे तेच फक्त त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये तुम्हाला कलेक्ट करायचे आहे. Okay, so whole the thing must be automated. Okay, now what is stack sampling? It is of two types. One is a static sampling and other is a dynamic. Static म्हणजे जे मूव होतो आहे, एक पाईपलाईन आहे गॅसची, है ना, आपल्या आखाती देशांमधून सौदी अरेबिया किंवा इकडून वगैरे कुठून गॅसची पाईपलाईन इंडियात आलेली असेल, that comes in dynamic. ओके, आणि स्टॅटिक मध्ये जे ऑक्सिजनचे कंटेनर तुमचे भरलेले आहेत पेशंटचे, है ना, जे आता की कोरोनाच्या पेशंटला ऑक्सिजनचे कंटेनर भरलेले आहेत ते देतात. नायट्रोजन गॅस असेल, है ना, आणि कुठले गॅसेस असतील त्याच्यामध्ये जे हायड्रोजन गॅस त्या ठिकाणी सुद्धा गरज पडते हायड्रोजनेशन साठी वगैरे किंवा रिएक्शन साठी, तो स्टॅटिक मध्ये आला. जे पॅक आहे आणि जे मूवमेंट मध्ये नाहीये, दॅट इज स्टॅटिक. and whatever present are passing through the pipelines or the from the, okay, you can say की हे त्या ठिकाणी तुम्ही मुंबईमध्ये जर बघितलं आता तर घरोघरी गॅसेसचे कनेक्शन दिलेले आहेत. आणि आपल्यासारखे आपण इकडे काय करतोय की गॅसच्या टाक्या वापरतो, कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस असेल किंवा लिक्विड पेट्रोलियम गॅस असेल. तसं तर काय आहे की आपण जे वापरतो आहे ते काय आहे, स्टॅटिक गॅस आहे. ओके, स्टॅटिक गॅस आहे, मग त्याच्यासाठी आपल्याला स्टॅटिक मेथड वापरावी लागेल. म्हणजे पाईपलाईन मध्ये आहे तो डायनामिक असेल. मला वाटतं हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. आता ते कुठे असू शकेल, इट मे बी इन द इंडस्ट्री. ओके, बट प्रोव्हाइडेड दॅट द सॅम्पल शुड बी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल द गॅस ऑफ द युनिवर्स, ऑल द गॅस ऑफ द युनिवर्स ऑर पॉप्युलेशन, की जो तुम्ही टार्गेट केलेला आहे एरिया किंवा जी ज्या पाईपलाईन जी तुम्ही फोकस करताय, जिच्यातून तुम्ही जर सॅम्पल कलेक्ट करणार असाल तर त्या ठिकाणी काय आहे की पूर्णच्या पूर्ण कंपोनेंट त्याच्यामध्ये यायला पाहिजे, हे अपेक्षित आहे. ओके, सर्व कंपोनेंट्स त्याच्यामध्ये यायला पाहिजे. सो दिस इज व्हॉट अगेन अँड अगेन सेम सेंटेन्स आर कमिंग देयर. सो stack sampling carried out by particular apparatus to get the efficient sample, and it should be free of contamination. सगळे स्टॅटिक मध्येच नाही, डायनामिक मध्ये सुद्धा मी म्हणेल, है ना, किंवा स्टाक सॅम्पलिंग मध्येच नाही, ह्या दोघी मेथड मध्ये पण आणि इव्हन याच्यामध्ये पण एम्बिएंट मध्ये सुद्धा तेच व्हायला पाहिजे की दुसरे कंटॅमिनेंट जायला नको. जे तुम्ही टार्गेट केलेलं आहे त्याच ठिकाणचा तो गॅस त्याच्यात यायला पाहिजे. सो हाउ इट ऑकर्स, हाउ इट we are going to carry out this same. Now this is apparatus, whole apparatus what I explained you, what are the things over there, है ना, cylindrical container P तुम्हाला स्क्रीन वर दिसेल. ओके, then two stopcock are there for the P. One is F
one is E. Okay, then it is connected through the glass joint D. Okay, through the glass joint D to the stopcock E. Yeah, to the stopcock E, and now it connect to the small glass vessel Q. This is what your glass vessel Q. Okay, Q is fitted with the two more stopcock A and C. मी तुम्हाला सांगितलं A हा कशालाच कनेक्ट नाहीये, तो तुम्ही नंतर लक्षात येईल तुम्हाला. आता ऍक्च्युअली जे सॅम्पलिंग होणार आहे ना, फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, इथून होणार आहे. जे काही सॅम्पल कलेक्ट करणार आहे, गॅसचा सॅम्पल जो कलेक्ट करणार आहे, यू आर गोइंग टू कलेक्ट बाय दिस वे. ओके, आता बघा, vessel Q tapered off into long glass tube which is connected to the mercury reservoir. जो B जो आहे तो कुठे कनेक्ट केलेला आहे, मर्क्युरी रिझर्वायरला कनेक्ट केलेला आहे. Stopcock C is connected to the vacuum. This is what your vacuum now. Okay, stopcock A to the cylinder containing gas to be sampled. मी सांगितलं, हा ज्याच्यातून सॅम्पल कलेक्ट करायचा आहे त्या कंटेनरला तुम्ही किंवा त्या पाईपलाईनला तुम्ही कनेक्ट करणार आहात. नाव लिसन केअरफुली. हा जो वापरायचा आहे तो फक्त फ्लशिंग करण्यासाठी वापरायचा आहे. म्हणजे हा कंटेनर स्वच्छ करायचा असेल बिफोर सॅम्पलिंग आणि आफ्टर सॅम्पलिंग. म्हणजे बिफोर सॅम्पलिंग स्वच्छ करून घ्यायचा आहे कंटेनर, आणि सॅम्पल झाल्यानंतर तो पुन्हा अनालिसिस साठी घेतला आणि त्यानंतर पुन्हा स्वच्छ करण्यासाठी हा एफ वापरतो. याच्यामध्ये गॅस स्टोअर होतो. हा या व्हेसलला आणि याला कनेक्ट करतो आहे, पीला आणि व्हेसलला कनेक्ट करतोय. याच्या साहाय्याने तुम्ही गॅस कलेक्ट करणार आहात. हा मर्क्युरी रिझर्वायरला कनेक्ट होतो. जर एक्सेस गॅस याच्यामध्ये झाला, कंटेनर पी मध्ये एक्सेस गॅस झाला, तर तो कुठे पास होतो, तो मर्क्युरी रिझर्वायर मध्ये पास होतो. याच्यातल्या इम्प्युरिटी गॅसेस काढायचे असतील कंटेनर पी मधले, तर यू आर गोइंग टू अप्लाय व्हॅक्यूम थ्रू द कॉक सी, थ्रू द कॉक सी. Okay, this is how whole process is going to happen there. Okay, whole process is going to happen there. Now see static method. Static method, what is static method? See here, evacuated container P is evacuated. Okay, container P evacuate केला म्हणजे याच्यातले गॅसेस इम्प्युरिटी काही असतील अगोदर तर त्या काढायच्या आहेत. कशा? इथं व्हॅक्यूमने काढायच्या आहेत. evacuated with the help of vacuum, and that vacuum connected to stopcock C. Okay, the stopcock D and E are kept open. While doing this, what you are keeping open? Stopcock, sorry, this is not stopcock D, the E is kept open. The D to open असणार आहे, that is always open, but here stopcock E are kept open. हा इथे आणि हा इथे, ते लिहिताना थोडं गडबड झाली आहे, don't worry about that. So E should be kept open. तसं इव्हॅक्युएशन होणार नाहीये, कारण गॅस इथून खेचताय तुम्ही आणि कुठला गॅस घेताय, कंटेनर पी मध्ये ज्या काही अगोदर असेल, सॅम्पलिंगच्या अगोदर काही असेल इम्प्युरिटी, तर त्या खेचताय. ओके, नाउ आफ्टर इव्हॅक्युएशन स्टॉपकॉक ए इज केप्ट ओपन टू ऍडमिट द गॅस अँड स्टॉपकॉक सी इज क्लोज. आता काय करायचं आहे, तुम्हाला सॅम्पल कलेक्ट करायचं आहे. त्यावेळेस मी काय केलं, सी पहिला बंद केलाय आणि ए ओपन केलाय. सी बंद केलाय आणि ए ओपन केलेला आहे. ई हा ओपनच आहे. ओके, थ्रू ओपन स्टॉपकॉक ई सॅम्पल गेट फिल्ड इनटू द कंटेनर. ओके, अँड इफ एक्सेस इज देयर दॅट विल गो टू द मर्क्युरी रिझर्वायर. काही एक्सेस झाला तर तो मर्क्युरी रिझर्वायर मध्ये जाणार. डोंट वरी अबाउट दॅट. ओके, नाउ इव्हॅक्युएशन अँड फिलिंग कॅन बी रिपीटेड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट द डिझायर्ड अॅक्युरसी. आता हे काय करायचंय, एकदा भरला, आता हा बंद करा, ए बंद करा आणि पुन्हा सी ओपन करा. पुन्हा त्यातला गॅस काढून घ्या जो की पी मध्ये भरला होता. आता पुन्हा सी बंद करा, ए ओपन करा, पुन्हा गॅस भरा. ओके, गॅस भरला, आता ए बंद करा, पुन्हा सी ओपन करा, गॅस काढून घ्या. असे एक 4-5-6 वेळेस केल्यानंतर काय होईल की जो गॅस तुम्हाला डिटेक्ट करायचा आहे ना, ज्याचा अनालिसिस करायचा आहे, सो दिस कंटेनर विल गेट सॅच्युरेटेड विथ दॅट गॅस ओनली. ओके, इफ द इम्प्युरिटीज आर प्रेझेंट इन दिस, या अगोदर फ्लश केला, 4-5 वेळेस स्वच्छ केला तर निघून गेला. म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्हाला एखाद्या भांड्यामध्ये प्यायचं पाणी भरायचं असेल तर ते भांड तुम्ही 4-5 वेळेस स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतात की नाही? घेतात, धुवून घेतात, बरोबर ना. चांगल्या पाण्याने धुवाल, घासून पुन्हा 2 वेळेस 3 वेळेस धुवून घेतात आणि मग त्यात प्यायचं पाणी भरतात. इन अ सेम वे है ना. म्हणजे ह्या गॅसने काय केलं, हा तुम्ही फ्लश केलाय, 4-5 वेळेस स्वच्छ केलाय आणि मग हा भरलाय, तेव्हा हा सी बंद ठेवायचा आहे
आणि मग काय करायचंय, हा भरायचा आहे. काय होतं, इव्हॅक्युएशन असतं, हा इव्हॅक्युएटेड असतो म्हणून हा गॅस फटकन मध्ये त्याच्यामध्ये जातो. आलं लक्षात? दिस इज हाऊ इट हॅपन्स. इट हॅपन्स. इव्हॅक्युएशन म्हणजे तुम्ही थोडक्यात नारळ पाणी पिताना सुद्धा त्या ठिकाणी इव्हॅक्युएशन केलेलं असतं माउथ मध्ये, त्याच्यामुळे ते नारळ पाणी त्या स्ट्रॉ थ्रू तुमच्या तोंडामध्ये येत असतं, त्याला इव्हॅक्युएशन म्हणतात. फक्त तिथे इथं पंप वापरतात आणि इथे इथं तुम्ही तुमच्या लंग्सचा उपयोग करतात इव्हॅक्युएशन साठी. नाउ नेक्स्ट, डायनॅमिक मेथड. डायनॅमिक मेथड, ऑल थिंग्स आर सेम. नाउ सी व्हॉट विल हॅपन. आता ह्या केस मध्ये तुम्ही एफ चा यूज केला होता का, नाही केला स्टॅटिक मध्ये. सी नो वेअर यू विल सी द एफ, नो वेअर यू विल सी द एफ. नाउ हियर यू आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ एफ. नाउ काय केलं बघा, सॅम्पल कंटेनर पी इज नॉट इव्हॅक्युएटेड. दिस इज ओनली द डिफरन्स. नाउ इव्हॅक्युएशन याचं तुम्ही करत नाही आहात, याला पंप लावत नाही आहात इव्हॅक्युएशन साठी, है ना. बरं, काय केलंय, स्टॉप कॉक सी इज क्लोज अँड स्टॉप कॉक ए ई एफ आर केप्ट ओपन. बघा ही साइड आहे ना, ही साइड पूर्ण ओपन करायची आहे, लाईक दिस, है ना. ए ई and F are kept open. Okay, now the gas from cylinders is admitted into the sample container at a steady rate. Continuously pass होणार आहे तो गॅस इकडनं या साइडला. ओके, ही कंटिन्युअस प्रोसेस 6-7 वेळेस रिपीट करा, जेणेकरून काय होईल, पुन्हा फ्लशिंग होईल या कंटेनरचं. थोडक्यात स्वच्छ करण्याची प्रोसेस आहे, हा कंटेनर स्वच्छ करता आहात. ओके, पण कसा, आता इकडे जातोय गॅस. अगोदर काय होत होतं, यात जो भरलेला गॅस आहे तो कुठे जात होता, सी कडे जात होता, पण आता सी टोटली क्लोज आहे. गॅस इज पासिंग इन दिस वे ओनली. ओके, नाउ सी, any residual gas present in the container in this method is advantageous since it gives, म्हणजे थोडक्यात काय आहे की ह्या मेथड मध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल जो मिळवायचा आहे तो we can obtain it in a better way. This is what the difference is. Okay, so this is possible because gas reached at an equilibrium with the wall of container with the respect to the moisture. Continuous flushing केल्यामुळे काय होणार आहे, it will comes in equilibrium with this. Okay, it will become totally saturated. आणि थोडंसं ऍडव्हान्टेज आहे कशासाठी, डायनॅमिक मेथड साठी. ओके, त्याच्यात ऑलरेडी गॅस फ्लो होत असतो आणि म्हणून याच्यामध्ये पण त्या ठिकाणी काय होतं आपल्याला, नाही बघा, इट विल रीच टू द इक्विलिब्रियम आणि फायनली काय करायचं, स्टॉप कॉक एफ बंद करा आणि गॅस मध्ये गेल्यानंतर पुन्हा स्टॉप कॉक ई पण बंद करा आणि मग जो कंटेनर पी मध्ये जो तुमचा सॅम्पल असेल तो काय करायचा आहे तुम्हाला, तो अनालिसिस साठी घ्यायचा आहे. ओके, दिस इज ओनली द डिफरन्स. ओके, अगोदर इकडनं काढत होता, मग फायनली जेव्हा सॅम्पल कलेक्ट केला 4-5 वेळेस झाल्यानंतर अगोदरच्या मेथड मध्ये हा बंद केला, सॅम्पल याच्यात गेला आणि पुन्हा हा बंद करावा लागतो, हा आणि हा. इथे लक्ष ठेवा, ऍट द एंड. ओके, दिस इज व्हॉट ऑल रिगार्डिंग दिस, या केस मध्ये इथे. ओके, स्टॅटिक मेथड मध्ये. सो both are almost same, only one path is kept in open in static method and one path kept open in dynamic method. Okay, so that was for the flushing purpose. तो कंटेनर स्वच्छ करण्यासाठी आपण ते त्या ठिकाणी वापरलं होतं, राइट. नाउ sampling of liquid, sampling of liquids. Now some, आता गॅसचं सॅम्पलिंग झालंय, सॉलिडचं सॅम्पलिंग झालंय, मग लिक्विडचं सॅम्पलिंग कसं करायचं. मी वारंवार नदीचं उदाहरण देत असतो. मग ते लिक्विड कुठे भरून ठेवलेलं असू देत किंवा नदीचं वाहणारं पाणी असू देत किंवा एखाद्या तळ्यामध्ये साठलेलं पाणी असू दे किंवा एखाद्या ऍसिडचं कलेक्शन असू दे, है ना, कसलंही लिक्विड असू दे, त्याचं कसं सॅम्पलिंग करायचं ते या ठिकाणी बघणार आहोत. ओके, आणि सॅम्पलचं, ह्या लिक्विडचं कलेक्शन करताना काही प्रोसेस किंवा काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात, है ना. क्लिनलीनेस तर तिन्ही प्रोसेस मध्ये त्याची गरज पडते. हँडलिंग आणि ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोरेज हे तिन्ही केस मध्ये आपल्याला व्यवस्थितच करायचं आहे सॉलिड लिक्विड गॅस मध्ये. ओके, सगळे अपॅरेटस तीनही ठिकाणी आपण व्यवस्थित क्लीन करणारच आहे, जेणेकरून ते कॉन्टॅमिनेट त्याच्यामध्ये असतील ते निघून जातील. ओके, सो एव्हरीथिंग, एव्हरी ऍक्टिव्हिटी वी नीड्स टू बी कीप क्लीन, वी नीड्स टू कीप क्लीन. ओके, नाउ for a liquid which are cool and hot, proper precaution are need to be taken, है ना. कधी काही त्या ठिकाणी गरम लिक्विड असतील, है ना, what this
Sir, slide is still the same. It haven't changed. Liquid चे दिसते का आता? Anybody can reply? Sir, no, I can't see. Oh, this may be network here. 1 minute. Ambient sampling and stock sampling screen is synced to me. Okay, 1 minute. 1 minute. So this is how now in case of liquid, what happens now? Actually, two things are there. Okay, as you know that homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Please reply if you can see the slide. Okay, please reply from your side once you can see the slide. So Sampling of liquid is synced. okay, that's fine. That is what I want to explain. Now see. Thank you. Thank you. See now, so homogeneous and heterogeneous, two things are very important. Okay, liquids are of two types. So homo means same. होमो मीन्स सेम. पाण्यामध्ये साखर विरघळवली आणि त्याचं जर सॅम्पलिंग करायचं असेल तर ते कसं असणार आहे? होमोजिनियस. किंवा मीठ आहे विरघळलेलं पाण्यामध्ये, दॅट इज लाईक अ होमोजिनियस. बट पाण्यामध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी तेल टाकलेलं असेल, रॉकेल असेल, हे ना, आणि काही असेल. सो व्हॉट इज दॅट? What is that? That is a heterogeneous type. That is a heterogeneous type. मग असं होतं, तुम्ही नॅचरली किंवा कुठून सॅम्पल कलेक्ट करणार आहात, either that will be homogeneous or that may be heterogeneous. Okay, so in that way we are going to focus for collecting the sample, whether your liquid is homogeneous or heterogeneous. Now few more things are need to be considered here. See in your slide. So sample composition must be preserved. That is very important in each and every even like gases and solid also, that is very important. Now here, if the sample is volatile, then that must be protected. है ना, गॅसचं जसं होतं की गॅस कुठे लिकेज व्हायला नको तुमचा कंटेनर, तसं it should not be volatile. It should not be volatile. During sampling, all components of liquid must be retained and it should not get solidified. किंवा काय करतात, बरेचसे लिक्विडचं सॅम्पलिंग करतात आणि प्रिझर्वेशन साठी डीप फ्रीजला ठेवून देतात. The same thing happened at the initial stage with me and Sagar sir. We were doing the analysis of river water, and what happened? So that time we just kept that sample in the deep freezer and that get frozen. So whatever parameters we were focusing for or we were targeted for, so that parameter get changed. Okay, so do not freeze it. Okay, maintain in a proper temperature. Okay, means it will remain in the same form. So now we'll see homogeneous and heterogeneous liquid sampling. Okay, now see on your screen homogeneous liquid sampling. Homo means same phase. Homogeneous liquid sampling. Now with the help of sample thief we can do the sampling of homogeneous liquid. See now whole thing what is explained here, I am just explaining on the left side. लिसन हियर की ही हा जो आहे हा एक तुमचा एक असं भांड आहे समजा, ज्याच्यामध्ये लिक्विड तुम्ही घेतलेलं आहे, किंवा असं समजा एखादं तळ आहे, त्या तळ्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे, असंही असू शकतं. डिपेंड की आता तो कसा आहे, पण हे इथे असं समजा की एखाद्या भांड्यामध्ये भरलेला आहे. ओके, दॅट इज केप्ट इन ए सर्टन फ्लास्क और पॉट, व्हाट आई कैन से. नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, सी हियर इन दिस केस the liquid is here and that is homogeneous. Liquid is here and that is homogeneous. This is what your liquid, and that is homogeneous. Okay, now this is what your sample thief. This is what your sample thief. Focus this, what I told you to the right side, this is sample thief. Okay, now this is additional pipe, okay, or the tube. This is to create pressure here. कारण हे जर पूर्ण बंद असेल, हे जर पूर्ण बंद असेल है ना, आणि ही पाईप तिथे नसेल, दिस पाईप, ओके,
हा पाईप तिथे जर नसेल ना तर व्हॉट विल हॅपन यू नो, की याच्यामध्ये जेव्हा मी सॅम्पल थिप ही क्लोज करून टाकणार आहे याच्यामध्ये, हा मी काय करणार आहे क्लोज, आय एम गोइंग टू कीप इट क्लोज. ओके, आणि तो क्लोज ठेवल्यानंतर मध्ये याच्यामध्ये टाकला, इथे टाकल्यानंतर जेव्हा मी ओपन करेल याच्यामध्ये लिक्विड येणार नाही. का येणार नाही? बिकॉज देर इज अ नो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दिस लिक्विड. इथे जर हा नसेल तर मी म्हणतोय, आणि म्हणून इथे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्या सराउंडिंग मध्ये क्रिएट होण्यासाठी, so for that sake what I am doing, I am just putting this pipe, okay, or this tube, glass tube up to this level. It should not get deep into the liquid. याच्यामध्ये डीप होता कामा नाही, त्याची हाईट फक्त इथून स्टार्ट झाला इथपर्यंत आहे. Now what we'll do, I will just insert this sample tip in this liquid. Now here I can collect sample from this level. इथून लिक्विड कलेक्ट केलं म्हणजे हा कॉक ओपन करायचा आहे, लिक्विड ह्या लेवल पर्यंत येईल. आता बंद करा, बाहेर काढून घ्या आणि दुसऱ्या भांड्यामध्ये टाकून घ्या लिक्विड. ओके, तुम्ही कदाचित केलेला असेल हा प्रयोग घरी, जी चुलीला ती फुकणी म्हणतात आमच्याकडे, किंवा ब्लो पाईप म्हणतात केमिस्ट्रीच्या लँग्वेज मध्ये. ब्लो पाईप असतो है ना, चारकोल टेस्ट घेताना 11वी 12वीला वापरला असेल तुम्ही. तर तो त्या ठिकाणी असा आहे की ते तुम्ही पाण्यामध्ये डीप केला आणि त्या ब्लो पाईपच्या वरती क्लोज केलं आणि बाहेर काढला की त्या ब्लो पाईप मध्ये काय होतं, पाणी येतं. तसं ओके. रसिका, प्लीज म्यूट फ्रॉम युअर साइड. हिअर इट इज नाव. सी नाव फर्स्ट टाइम मी इथून सॅम्पल कलेक्ट केला. नाव नेक्स्ट टाइम आय एम कलेक्टिंग सॅम्पल फ्रॉम दिस पोझिशन. थर्ड टाइम हिअर, फोर्थ टाइम हिअर. So what is the benefit of this sample thief? You can collect sample from any desired depth. कुठल्याही हाईट वरून त्या लिक्विडच्या तुम्ही काय करू शकतात, सॅम्पल कलेक्ट करू शकतात, कारण याची लेंथ जास्त आहे है ना. सो व्हॉट एव्हर इज हिअर, सी ऑन युअर स्क्रीन, सो लेंथ इज मोर. याची जी लेंथ आहे ना ही जास्त आहे कम्पेअर टू दिस वन. म्हणजे हा फक्त त्या ठिकाणी ऍटमॉस्फेअर इथे जे आहे प्रेशर जनरेट करण्यासाठी तो पाईप टाकलेला आहे तुम्ही, आणि याने ऍक्च्युअल सॅम्पलिंग जे आहे यू आर गोइंग टू कलेक्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस नाव. ओके, दिस इज व्हॉट एक्सप्लेन टू द राइट साइड होल थिंग. नाउ हियर सी सॅम्पलिंग ऑफ हेटेरोजेनियस और इमिसिबल लिक्विड. हेटेरो दोन लेयर दिसत आहे बघा. हियर यू कॅन सी हियर इज वन लेयर अँड हियर इज अनदर लेयर है ना. वरचा वॉटरचा लेअर म्हणतोय त्या ट्यूब मध्ये तो है ना, हा लेअर हा वॉटरचा आहे, आणि त्या वॉटर पेक्षा खालचा जो लेअर आहे हा हेवी असला पाहिजे. मग ऑक्सिजन पेक्षा हेवी इलेमेंट कुठले आहे, हॅलोजन्स आहे. मग याच्यामध्ये समजा तुम्ही तुमचा क्लोरोफॉर्म असेल, डायक्लोरोमिथेन असेल है ना, आणि जे इलेमेंट असतात लिक्विडचे, लिक्विड फॉर्म मध्ये जे तुमचे सबस्टन्सेस असतील ते त्याच्यामध्ये असतील. ठीक आहे ना. ते शेक केलं मी है ना, किंवा कुलिंग केलं, दॅट विल बिकम लाईक दिस. And after heating, no, this is taken from the net as it is Google. This is wrong actually. It's not according to my logic. जेव्हा हिटिंग करणार ना, हिटिंग केल्यानंतर हे दोघं मला वाटतं इथे मिक्स व्हायला पाहिजे. ओके, हा कुलिंग केल्यानंतर मिक्सिंग दाखवतो याचं, किंवा व्हिगरसली शेक केल्यानंतर हे मिक्स होतील. रिमेंबर दिस, डोंट फोकस फॉर दिस थिंग नाव. व्हिगरसली शेक केल्यानंतर हे मिक्स होतील. नाव सी what happens here. Even that is also right, कारण heating केलंय ती water what will start here, water will try to get escape, because if its boiling point is lower then it will be possible. Okay, in other case that is not possible. Okay, so see here now, म्हणजे दोन लेअर तयार झाले, त्याला हेटेरोजेनियस म्हणतोय आपण, आणि पूर्ण एकच युनिफॉर्म असेल तर त्याला होमोजिनियस म्हणतो. आता हेटेरोजेनियसच्या केस मध्ये काय होतं बघा. फॉर द हेटेरोजेनियस केस, liquids may form, heterogeneous liquid may form due to the different factor like complete immiscibility असेल, okay, or there may be the formation of suspension, may be emulsion, or one of the liquid may be volatile, okay, or one may be organic and other is, you can say, inorganic or the aqueous layer. Okay, so this is what the thing behind is. So what are the different processes are need to follow for getting good separation in heterogeneous system or immiscible liquid system? Okay, now see, तीन प्रकार असतात त्याच्यामध्ये. टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेशन,
ओके. देन इमल्शन और अनस्टेबल सस्पेन्शन. इमल्शन मी जे इमल्शन सांगतो ना तुम्हाला, तुमच्या कढईमध्ये एकदा भाजी तयार करून झाली आणि भाजी तयार झाल्यानंतर शेवटी कढई धुण्यापूर्वी जेव्हा तुम्ही त्या कढईमध्ये पाणी टाकतात, कढईच म्हणतात ना तुम्ही त्याला, है ना, किंवा पातेलं असेल त्याच्यामध्ये तेल वगैरे असेल, अगोदर काहीतरी भाजी केली आणि तिच्यात नंतर पाणी टाकलं की त्याच्यावरती त्या तेलावरती एक ठराविक लेअर दिसतो, त्या तेलावरती जे की ऑइली लेअर दिसतो. दॅट इज व्हॉट द इमल्शन टाईप. ओके. किंवा आपलं डोक्याचं तेल याच्यामध्ये टाका, ग्लासभर पाण्यामध्ये एक चमचा डोक्याचं तेल टाका आणि थोडंसं शेक करा, तिथे तुम्हाला इमल्शन दिसेल. ओके. नाव सॅम्पलिंग ऑफ लिक्विड कंटेनिंग पार्शियली क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड. काही लिक्विड मध्ये दुसरा जो असतो तो काय होतो की पार्शियली क्रिस्टलाइज होतो आणि तो सॉलिड तयार करतो, जो दुसरा लिक्विड आहे तो. ओके. नाव दिस मे बी द एक्झाम्पल ऑफ जो पाक बनवतात तुम्ही गुलाबजाम वगैरे बनवण्यासाठी, तर ते हीट केला की तो पाक जो आहे तो पातळ होतो आणि थोडासा रूम टेम्परेचरला आला की तो पूर्णपणे घट्ट होऊन जातो. सो दॅट इज व्हॉट द केस इज, जस्ट लाईक दॅट, नॉट एक्झॅक्ट. नाउ सी हियर, फर्स्ट विल सी टू इमिसिबल लिक्विड्स लेअर सेपरेशन. काही नाही, सॅम्पल घ्यायचा आहे या ठिकाणी. ओके. सो सी हियर यू आर गोइंग टू टेक अ सॅम्पल. नाव जे काही तुमचा दोन इमिसिबल लिक्विड असतील तर काय करायचे आहे, ते थोडेसे लार्जर क्वांटिटी मध्ये असतील तर व्हॉट यू आर गोइंग टू डू नाव, यू आर गोइंग टू डू सेपरेशन. कसं करणार आहे सेपरेशन? या ठिकाणी लेअर कलेक्ट करा किंवा तो सॅम्पल जो आहे तो कलेक्ट करा आणि एका भांड्यामध्ये टाका, जसा की हा बीकर आहे. ओके. आणि याच्यावरती मार्किंग आहे, मार्किंग आहे. तर मला काय समजतंय, खालचा जो लेअर आहे तो किती, 1 लिटर आहे, दिस इज 1 लिटर. आणि वरचा जो लेअर आहे तो अर्धा लिटर आहे असं मला समजतंय. ओके. दिस इज 1 लिटर, दिस इज हाफ लिटर. आता मला अनालिसिस करताना किती घेणार आहे मी, अगदी 1.5 ml घ्यायचं, मला 1.5 ml घ्यायचं आहे. मग 1.5 ml घ्यायचं तर मी कसा घेईल, नाव सी. मी काय करणार, हे दोन, एकतर इथे जर नाही कळलं तर मी हे दोन लेअर सेपरेट करतोय आता, है ना. हा वरचा जो लेअर आहे हा सेपरेट केला विथ द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनेल, जे SYBSC ला दाखवलेला आहे तुम्हाला. आणि हा लेअर जो आहे खालचा हा सेपरेट केला आणि बघितलं की मला हा 500 ml दिसतोय आणि हा 1000 ml दिसतो आहे. मग अनालिसिस साठी मी काय करेल, हा 1000 ml मधला 1 ml घेईल. ओके. आणि हा 500 ml जो आहे ना याच्यातला किती घेऊ मी, 0.5 ml घेतो मी. जो 500 ml आहे त्याच्यातला किती घेईल, 0.5 ml. म्हणजे जे प्रपोर्शन याच्यामध्ये होतं, होल प्रपोर्शन जे होतं ना, पूर्ण प्रपोर्शन त्या दोन जे तुमचे हे होते त्याच्यामध्ये लिक्विड होते